And that clearly proves that he is a capable man. He has feelings of that of a man. And that also proves that he is not a gay. That's all. A girl being royally raped is not getting justice. I have written the book, and in that book I have written incidents that has happened in my life, which I don't have to be scared of. I still believe Pedanam is not a one-way traffic. Either you have to go there or you have to allow somebody to come and you have to make it happen. 100% ഇറിറ്റേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണല്ലോ ഞാനത് പറയേണ്ടി വന്നത്. ഇനിയും ഞാനത് തന്നെ പറയും, മരണം വരെ ഞാനത് തന്നെ പറയും. പുള്ളിക്കാരനെ പെൺമക്കളുള്ള വീട്ടിലോ സ്ത്രീകളുള്ള വീട്ടിൽ കയറ്റാൻ കൊള്ളത്തില്ല. എനിക്കിപ്പോൾ സെക്ഷുവൽ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സബ്ജക്ട്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനല്ല ഞാൻ ജീവിക്കുന്നതോ ഞാൻ ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നതോ. എവറിബഡി ഈസ് ഇൻവോൾവ് ഇൻ ദ ക്രൈം, ഓർ മേ ബി ദേ ഡോണ്ട് ഹാവ് ദ ഗട്ട്സ്. ഇതല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തായാലും ഒന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ബെഡിൽ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്നും നേടാനില്ല എങ്കിൽ പിന്നെ അതിനെ നമുക്ക് സമയം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. നഴച്ചുമുടി ഉണ്ടെങ്കിലും പ്രായമുണ്ടെങ്കിലും പക്വത ഉണ്ടെങ്കിലും എക്സ്പീരിയൻസും എക്സ്പോഷർ ഉണ്ടെങ്കിലും ചെണ്ട പ്രായമായാലും ഏത് പ്രായമായാലും ആൾക്കാരെ വിശ്വസിക്കണമെങ്കിൽ വളരെയധികം സൂക്ഷിക്കണം, വിശ്വസിക്കാതിരിക്കുക. Well, Shiv Shankar sir wrote everything which is fake and nonsense. Then let me come out with the truth. ഒരു സ്ത്രീയെ കിട്ടിയോണ്ടാണല്ലോ ഈ ഗോൾഡ് സ്മഗ്ലിംഗ് സ്കാം എന്ന് പറയുന്ന ഇത്രയും വലിയ ഹിറ്റായത്. എത്രയോ ആണുങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ. Tell me one man who became famous. Why did I become famous? I swallowed the 30 kilos of gold, or I went personally and brought 21 times gold. I don't know. What's my involvement? What's the degree of my involvement? Just as the same that Shiv Shankar had in the same episode, or the gold scam, or the Honorable Chief Minister, or his family, or many other people. So why only me? Why did I become Swapnasuresh? Did you know me before this? So then ഒരു സ്ത്രീ ആയതുകൊണ്ടാണല്ലോ നമ്മളെങ്ങനെ ഇട്ട് ചൂഷണം ചെയ്ത് കൊല്ല ചെയ്യുന്നത്. നമസ്കാരം. സ്വപ്ന സുരേഷ് എന്നും ഒരു സെൻസേഷണൽ ന്യൂസ് മേക്കറാണ്. മാത്രമല്ല രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും നവമാധ്യമങ്ങളുമൊക്കെ സ്വർണ്ണക്കള്ളക്കടത്ത് കേസും സ്വപ്ന സുരേഷിനെയുമൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സ്വപ്ന സുരേഷ് ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇടതുപക്ഷം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രബല ശക്തിയോടാണ്. അങ്ങനെ ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് എങ്ങനെയാണ് സ്വപ്നയ്ക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയുന്നത്? Well, as long as I'm fighting for a cause and fighting for the truth, I don't think there is any requirement to be scared of. It's always that, there is that fire within me to bring out the truth to the world, whom ഈ ഇടതുപക്ഷമാണോ ലെഫ്റ്റ് ആണോ റൈറ്റ് ആണോ I don't care, because I do not have any political agenda, because I don't have any intentions for my personal this thing. I don't really care. I'm able to withstand the opposite force that is coming to defeat me. But from my end, there is a truth. And I believe that truth, in the end, will always win. എന്നെ അടിച്ച് അമർത്താൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ സ്വയമേ പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് there is something to be hidden, there is something that has to be taken out, or there's something that has to be brought to an end so that things don't come out. So I am fighting for the truth, and the truth will definitely win. So that is my power, and I don't care whether it is Honorable Chief Minister or a political party or something else. It's like I am asking the above God to help me to go forward with my fight and bring out the truth and make sure that justice wins. സ്വപ്ന സുരേഷ് പല ആരോപണങ്ങളും സമൂഹത്തിലെ ഉന്നതർക്ക് നേരെ ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ആ ആരോപണങ്ങളൊക്കെ നിലവിലും ആരോപണങ്ങളായി തന്നെ തുടരുകയാണ്. ഒരു പക്ഷേ സ്വപ്ന സുരേഷിൻ്റെ കയ്യിൽ അതിന് തക്ക തെളിവുകളില്ലാതെ പോയത് കൊണ്ടാണോ അതങ്ങനെ തന്നെ തുടരുന്നത്? ഒരിക്കലും അങ്ങനെയല്ലല്ലോ അതിന് കാണേണ്ടത്. തെളിവുകൾ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണല്ലോ. ഒരു തെളിവില്ലാതൊരു വ്യക്തി ഒരു ഇത്രയും വലിയ ഒരു ശക്തി, നിങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുമാതിരി ഇത്രയും ഭയങ്കരമായ ഒരു പ്രബല ശക്തിക്കെതിരെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ she as a woman or a common woman cannot simply come out of a blue and just start talking or barking whatever she wants on the media or on the public. Correct? Without substance, without stuff, without evidence, without truth. The problem is ഏത് കേസിലാണ് ആൾക്കാർ എവിഡൻസ് മീഡിയയ്ക്ക് എടുത്തെറിഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്? The evidences are left with the investigating agencies that I have been always mentioning about. Investigating agencies have to do their job, and I think they are doing their job.
ഞാൻ എൻ്റെ 164 കൂടിയും ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത് എൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ആസ് എൻ അക്യൂസ്ഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Now we are waiting for Enforcement Directorate to actually win over at the Supreme Court level to transfer the case from Kerala to Bengaluru so that the investigation will go on, will continue or will restart again, and it will be in the right track. സ്വപ്നയെക്കുറിച്ചും അല്ലെങ്കിൽ ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ചുമൊക്കെ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ഏറെ ആശങ്കയുണ്ടാക്കിയൊരു വിഷയമാണ്. അപ്പോൾ അവരെ കുറച്ചും കൂടെ ബോധ്യപ്പെടുത്തണമെന്ന് സ്വപ്നയ്ക്ക് തോന്നുന്നില്ലേ? ജുഡീഷ്യറിയിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യത്തിനെതിരായി ഞാൻ പബ്ലിക്കിൻ്റെ സ്നേഹത്തിനോ അറ്റൻഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടിയുടെ ഭാഗമായോ അല്ല ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത്. I was forced to say something out on the public because when I went to give in my 164. So I just told them, Swapna is not trying to create a public stunt. She actually came before the media and told the public, hey, these things are happening or has happened, and I have become the scapegoat and I was manipulated, I was exploited royally എന്ന് ജനങ്ങളെ അറിയിക്കുക. ബട്ട് കേസിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ എപ്പോഴും എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ആ ലിമിറ്റേഷൻസ് എനിക്ക് എന്ന് മാറുന്നോ അന്ന് ഐ വിൽ ഡൂ ദിസ്. സെറോക്സ് കോപ്പി എടുത്ത് എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കാം. ഇതുവരെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യത്തിന് ആരോപണമാണെങ്കിൽ അത് തെറ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് പാർട്ടി ഹാസ് നോട്ട് സ്പോക്കൺ. കേസിനെ ബാധിക്കാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മാധ്യമങ്ങൾക്കോ ജനങ്ങൾക്കോ ഞാൻ എവിഡൻസ് കൊടുത്തിട്ടില്ലേ? സ്വപ്ന തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നതല്ല, സ്വപ്ന പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ സത്യസന്ധമാണ്. ഇതൊരു കോട്ടാണ്. ഈ സ്വപ്ന കൊടുത്ത ഇൻ്റർവ്യൂവിൻ്റെ അടിയിലും നവമാധ്യമങ്ങളിലുമൊക്കെ സാധാരണക്കാരിടുന്ന ഒരു പോസ്റ്റ് ഇങ്ങനെയാണ്. അതായത് സ്വപ്ന സുരേഷ് എന്ന വ്യക്തിയെ കേൾക്കാനും ആളുണ്ട് എന്നാണ് ഇതിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത്. അത്തരത്തിൽ സ്വപ്ന സുരേഷിനെ കേൾക്കുന്നവരോട് എന്താണ് സ്വപ്ന സുരേഷിന് പറയാനുള്ളത്? എന്നെ കേൾക്കുന്നവർ ഉറപ്പായും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു, അവരെന്നെ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടെന്ന്. അപ്പം ഞാൻ അവരോട് ഇത് മാത്രമേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ. എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക, എൻ്റെ ശ്വാസം നിലച്ചു പോകരുത് എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ ഇവരെന്നെ ഇല്ലാതെ ആക്കരുത്. സത്യം വെളിയിൽ വരുന്നത് വരെ, എനിക്കെല്ലാം വിളിച്ച് പറയാൻ പറ്റുന്നത് വരെ, എല്ലാം തെളിയിക്കാൻ പറ്റുന്നത് വരെ, അല്ലെങ്കിൽ അന്വേഷണ ഏജൻസി നേരായ രീതിയിൽ അവരുടെ അന്വേഷണം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയി ഇതൊരു തീരുമാനത്തിലെത്തുന്നത് വരെയും ഞാൻ ജീവനോടെ ഉണ്ടാവണേ. അതിനുവേണ്ടി എൻ്റെ ആയുസ്സിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ബിക്കോസ് കേരളത്തിൽ അവരെന്നെ ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കില്ല എന്ന് തീരുമാനമായി. സോ നൗ ഐ ഹവ് ഗോട്ട് എ കോർട്ട് ഓർഡർ ടു റീലൊക്കേറ്റ് ടു ബംഗളൂരു. അപ്പോൾ അവിടെയെങ്കിലും നിന്നുകൊണ്ട് എനിക്ക് നേരായ രീതിയിൽ ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് ജനങ്ങളെ, എന്നെ കേൾക്കുന്നവരും എന്നെ വിശ്വസിക്കുന്നവരെയും അവരുടെ വിശ്വാസം ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യാത്ത രീതിയിൽ എനിക്ക് ഇതെല്ലാം പച്ചവെള്ളം പോലെ തെളിയിക്കാൻ പറ്റട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്ന് മാത്രമേ അവരോട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഈ KT ജലീലിൻ്റെ വിഷയത്തിൽ തന്നെ ആ ഒരിടയ്ക്ക് സ്വപ്ന സുരേഷ് പറയുകയുണ്ടായി, മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് എതിരെയുള്ള പല തെളിവുകളും ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരു ഫോൺ ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ കയ്യിലാണ്, അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു തുടങ്ങിയൊക്കെ. അങ്ങനെ സ്വപ്ന സുരേഷ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന തെളിവുകളൊക്കെ ഏറെക്കുറെ നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ? നോട്ട് വെരി ഷുവർ നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന്. ബിക്കോസ് എല്ലാം ആദ്യം NIA എന്ന ഏജൻസിയാണ് എല്ലാം എടുത്തിട്ടുള്ളത്. മെഹസറിൽ അവർ ഒരു ഫോൺ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല. സോ my lawyer has already filed an affidavit to find out what has happened to that phone. ബട്ട് വേണ്ട തെളിവുകളൊക്കെ എല്ലാവരുടെയിലും എല്ലാ അന്വേഷണ ഏജൻസികളുടെയിലും ഉണ്ട്. ഈ ഇടയ്ക്ക് വന്നൊരു ആരോപണമാണ്, അതായത് സ്വപ്ന സുരേഷ് ഉന്നയിച്ച ഒരു ആരോപണമാണ്, കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ, ശ്രീറാം മുൻ സ്പീക്കർ തോമസ് ഐസക്, ഈ തോമസ് ഐസക്കിൻ്റെ പേര് മാറ്റി നിർത്തിയാൽ ബാക്കി രണ്ട് പേരുകളെയും അവരുടെ ട്രാക്ക് റെക്കോർഡുകൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു ഹിസ്റ്ററി പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വലിയ ഞെട്ടലുകളും ഒന്നും തോന്നില്ല. പക്ഷേ ഈ തോമസ് ഐസക്കിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ പൊതുജനത്തെ മുൻനിർത്തിയാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത്, ഞെട്ടലുണ്ടാക്കി. കാരണം അങ്ങനൊരു വ്യക്തിക്ക് ഇത്തരത്തിലൊരു ഇത് ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ എന്നൊരു ചോദ്യം പല ദിക്കിൽ നിന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ രീതിയിലേക്ക് തരം താഴാൻ തോമസ് ഐസക്കിനെ പോലെ എല്ലാവരും ബഹുമാനിക്കുന്ന ഒരു നേതാവിന് കഴിയുമോ? Well, I don't know whether he has been the most respectable politician or whether he is a PhD or whether he is highly educated or what is his social status, but I just believe that he is a normal human being.
He's a man with all those instincts that every other person has. And I mean, his qualifications or his respectable position may not actually become a hurdle to his freedom of making indirect sexual advances to me. I just don't think that has actually stopped him somewhere, because every man has these instincts, every woman has these instincts, and he has made sexual indirect advances. And to some extent, he himself has openly played that trump card, asking the public, Moonar polte സ്ഥലത്ത് ഞാൻ എങ്ങനെ വിളിക്കും, അവിടെ ആവശ്യത്തിനുള്ള താമസ സൗകര്യമില്ല. So, നിഷേധിക്കുന്നുണ്ടോ? He is not. That is why I said that let me give a defamation case against me. When I'm saying give a defamation case against me, because I'm actually saying I'm actually creating gossips about most respectable divine personalities, then they should actually react, correct? Yes. Yeah? So, I wouldn't see Dr. Thomas Isaac as a most respectable personality or a politician, but when he made indirect sexual advances, to me, he is just a normal man. His chair, his position, I don't care. He has made indirect sexual advances, and that clearly proves that he is a capable man. He has feelings of that of a man. And that also proves that he is not a gay. That's all. ഇതൊരു തെറ്റാണെന്ന് സ്വപ്നയ്ക്ക് അന്ന് തോന്നിയിരുന്നെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് അന്ന് ഈ വിഷയങ്ങളൊന്നും എടുത്തിടാതെ പ്രതികരിക്കാതെ ഇരുന്നത്? എന്തിനാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത്? എന്ത് നേടും പ്രതികരിച്ചിട്ട്? അതല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഗേൾ ബീങ് റോയലി റേപ്ഡ് ഇസ് നോട്ട് ഗെറ്റിംഗ് ജസ്റ്റിസ്. I don't need to raise this on in front of the society, in front of the public, to pour bad things on them, because I don't have political agenda. I knew where to draw a line. I drew a line. I told them stay there and not a step forward. I know how to draw a line. I don't need medias അല്ലെങ്കിൽ law. അവരുടെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഒരു പുരുഷനെ എവിടെ നിർത്തണമെന്ന് പഠിക്കാൻ. See, it doesn't happen. I didn't say that somebody bit me or somebody caught me or they invited me to the room, but it was my choice whether I have to go there and sleep with him, or it was my choice whether I had to stop him at the door and say next time don't do it. So I think I had the spinal cord to do that. But when I wrote a book, I have written the book, and in that book I have written incidents that has happened in my life which I don't have to be scared of. And it's a part of that. It's not a part of my case. എന്തിനാ ഞാൻ എന്നെ കടിച്ചു, എന്നെ പിടിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ പീഡിപ്പിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ I still believe പീഡനം is not a one-way traffic. Either you have to go there or you have to allow somebody to come and you have to make it happen. Correct? Yes. Then you need to make a voice or a noise that, oh, this is what happened. Or somebody bit me. I'm not a piece of burger or sandwich that somebody can bite me. So I never told anywhere what has not happened. Nothing has happened. Only sexual advances have happened. Only messages have been sent to me. Only invitations over the phone has happened. So I was very clear in what I have said, and I have those evidences with me. അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും കൂടുതൽ പുറത്തു വിടാത്തത് അത് ആ രീതിയിൽ അങ്ങനെ പോയിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിക്കും. ആ രീതിയിൽ അങ്ങനെ പോയിക്കോട്ടെ എന്നല്ല, അത് എവിടെ നിർത്തിക്കണമെന്ന് അറിയാനുള്ളതുകൊണ്ടും അത് നിർത്തിക്കാനുള്ള കഴിവ് എനിക്കുള്ളതുകൊണ്ടും എനിക്ക് ആരുടെയും സഹായം ആവശ്യമില്ലാത്തതുകൊണ്ടും ഞാൻ വരച്ച വഴയിൽ അത് നിർത്തിച്ചു. പക്ഷേ എൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചു എന്നുള്ളത് ഞാൻ എഴുതി. 3 പേഴ്സണാലിറ്റീസിൻ്റെ പേര് ഞാൻ പുസ്തകത്തിൽ അപ്പോഴും എഴുതിയിട്ടില്ല. ബട്ട് ബിക്കോസ് ദ മീഡിയ ആസ്ക്ഡ് മീ, ക്രെഡിബിലിറ്റിയുടെ ഒരു ചോദ്യചിഹ്നമാവുന്നു അത് വീണ്ടും എൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ എന്നുള്ളൊരിത് സംഭവം വന്നുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഐ റിവീൽഡ് ദ നെയിംസ്. ആൻഡ് ഐ ഓൾസോ സെഡ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് റോങ്, it automatically became a gossip or a charcha of the town. At that time I said, let them give defamation case if they disagree. Yes. Right? I didn't say that പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടു and I was admitted because of sexual abuse in the hospital and I have lost my chastity, integrity, that this. No, I know where to draw a line, and I drew a line and they stood there.
പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഒരു ആരോപണം ഉന്നയിച്ചിട്ട് അത് ജനപ്രതിനിധികളാണ്, ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ മുഖമായി നിൽക്കുന്ന നേതാക്കൾക്കെതിരെയാണ് ഈ രീതിയിലൊരു ആരോപണം വന്നിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ അവർക്കിപ്പോഴും 2 ദിവസം അത് മാധ്യമങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്ത് ഒഴിച്ചു നിർത്തിയാൽ അവർക്കിപ്പോഴും ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. അവർ പാർട്ടി സഖാക്കൾക്കിടയിലാണെങ്കിൽ പോലും ഇങ്ങനെയൊന്നുമല്ല എന്ന രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങളെ കൊണ്ടെത്തിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അത് ഒരു പക്ഷേ കൂടുതൽ തെളിവുകളൊക്കെ പുറത്തു വിട്ടിരുന്നെങ്കിൽ അവർക്കൊക്കെ അവരുടെ പൊസിഷൻ ഒരു കോട്ടം തട്ടുന്ന രീതിയിലേക്കൊക്കെ എത്തുമായിരുന്നില്ലേ? It is none of my business അവരുടെ പൊസിഷൻസിനെ കോട്ടം തെറ്റണോ വേണ്ടേ. I have said the truth. If everybody is actually helping these people to just make sexual advances to every Tom, Dick and Harry or to any girls or to any ladies for that matter, it is their problem. Adu left or right or front or back or I don't know all these things. I am not bothered about their political positions. Kadagampalli Surendran sir he said that he is the person who really feels for the yadana that I went through in the jail. He is openly admitting that I went to the jail for no reason. So then what more revenge shall I take on him? Mun Speaker P. Sri Ramakrishnan, he put an FB post and I gave him a reply apt to that FB post, and that he stopped there. He did not go forward with it, correct? So then what should I do? Representing other women എന്ന് പറഞ്ഞാൽ they have to either approach me or they have to tell me Sapna, I have this problem, then probably I will definitely help them. But എൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് വേറെ ഇതൊന്നുമില്ല. എൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതി അത് വെളി വന്നു. ഇവരെ പൊളിറ്റിക്കൽ പൊസിഷൻസോ ഒഫീഷ്യൽ പൊസിഷൻസോ ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ ഇതിനെയൊന്നും ബാധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊന്നും ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്തില്ല. I was just being genuine with my incidents in life. ഈ കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രനാണെങ്കിൽ വീട്ടിൽ കയറ്റാൻ പറ്റാത്തവരെന്ന രീതിയിൽ ഒരു പരാമർശം നടത്തിയിരുന്നു. അത്രയ്ക്ക് സ്വപ്നയെ ഇറിറ്റേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നോ? 100% ഇറിറ്റേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണല്ലോ ഞാനത് പറയേണ്ടി വന്നത്. ഇനിയും ഞാൻ അത് തന്നെ പറയും, മരണം വരെ ഞാൻ അത് തന്നെ പറയും. പുള്ളിക്കാരനെ പെൺമക്കളുള്ള വീട്ടിലോ സ്ത്രീകളുള്ള വീട്ടിൽ കയറ്റാൻ കൊള്ളത്തില്ല. അതിനൊരു തെളിവോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യങ്ങളൊന്നും സ്വപ്ന സുരേഷ് പുറത്ത് വിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. തെളിവ് പുറത്ത് വിടാൻ വേണ്ടി he already said no, I am not ready to fight with her. When somebody is actually accepting defeat at the first stage, then why do I have to harm him? പക്ഷേ സ്വപ്ന സുരേഷ് എന്നൊരു വ്യക്തിയെ മാക്സിമം ഇല്ലാതാക്കാൻ വരെ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ ആളാണ്. I have my fight with what? The gold smuggling case, the dollar case, etc. My fight is not personal. My fight is with regard to the case, correct? So then why should I deviate from that topic? I wrote a book. That is my freedom. അതിൽ വന്ന കോൺട്രവേഴ്സീസിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് ആൻസേഴ്സ് ഞാൻ കൊടുത്തു. അത് അവർ നിർത്തി വയ്ക്കുമ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ എന്തിനാ, അപ്പോൾ അതൊരു വെറുതെ ഒരു ചീപ്പ് പബ്ലിക് സ്റ്റണ്ടായി മാറത്തില്ലേ. എനിക്കിപ്പോൾ സെക്ഷൽ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സബ്ജക്ട്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനല്ല ഞാൻ ജീവിക്കുന്നതോ ഞാൻ ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നതോ. ഞാൻ ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഗോൾഡ് സ്മഗ്ലിംഗ് കേസ്, ഡോളർ കേസ്, PMLA എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് കേസ്, NIA കേസ്, അങ്ങനെയുള്ള കേസുകളുടെ സത്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സത്യാവസ്ഥകൾ പുറത്ത് വരണം. അതിനു വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഞാൻ ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. I have nothing personal towards any individual for that matter. Anything related to my case, I am fighting. I am not fighting for sexual rights. I am not fighting for all that. I am fighting for my right means the truth has to win. The truth has to come to light. So I am totally depending and relying on whom? The investigating agencies and the judiciary. സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസിലടക്കം സ്വപ്ന സുരേഷ് എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല ബ്രില്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻ്റലിജൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല രീതിയിൽ ലാംഗ്വേജ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ത്രീ, ഒരു ലേഡിയാണ്. ഇത്തരത്തിലൊരു കേസിലൊക്കെ അകപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇതിന് ചില തെറ്റുകളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പാകപ്പിഴകളുണ്ട് എന്ന് സ്വപ്ന സുരേഷിന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ലേ? ഇതിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ലേ? When you are actually working for somebody and taking salary, sometimes you cannot take decisions. Then what do? You actually try to go and confess or tell this to whom you depend. അപ്പോൾ ശിവശങ്കർ സാറല്ലേ ഞാൻ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതും ഞാൻ വിശ്വസിച്ചതും എല്ലാ രീതിയിലും. So when he is a part of the crime, then who is there to go and talk? Kadagampalli Surendran sir, P. Sri Ramakrishnan sir, Thomas Isaac sir, Honorable Chief Minister, his wife or his daughter? Tell me who is left? Or the police force? Or the Consul General?
I have no one left. Everybody is involved in the crime. Then what option is left for me? Only on top. Correct? സ്വപ്ന സുരേഷ് മുഖ്യമന്ത്രിക്കും കുടുംബത്തിനുമെതിരെ പല ആരോപണങ്ങളും ഉന്നയിച്ചു. പക്ഷേ അതിനൊന്നും വലിയ രീതിയിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയോ കുടുംബമോ പ്രതികരിച്ചില്ല. അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്നാണ് സ്വപ്ന വിലയിരുത്തുന്നത്? Maybe that is their weapon. Silence must be their weapon. Or maybe they don't have the guts. ഒരു പക്ഷേ അവർ പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നെങ്കിലോ? പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നെങ്കിൽ അന്നേരമല്ലേ things would change. Things would catch fire. നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഈ ലൈംഗിക ആരോപണങ്ങൾക്ക് ഉന്നയിച്ച സമയത്ത് സ്വപ്ന ബുക്കിലും പറയുന്നുണ്ട്, എനിക്ക് നോ പറയേണ്ടടുത്ത് നോ പറയാൻ കഴിയും, ആ ഗഡ്സ് ഉണ്ടെന്ന്. കാണാൻ സുന്ദരിയായ എഡ്യൂക്കേറ്റഡായ ഒരു സ്ത്രീയെ സംബന്ധിച്ച് ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ബാഡ് ഇൻറ്റൻഷനായിട്ട് ഒരുപാട് പേര് സമീപിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ആ ഒരു സാഹചര്യത്തെ എങ്ങനെയാണ് നേരിടാറ്? Well, if you are not interested, then there's no way that things can happen, correct? Yes. So if somebody approaching is their duty. Maybe they have got attracted. If you are not interested, you should have the guts to say, no, I'm so sorry, I'm not welcoming. പക്ഷേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു സ്ത്രീയെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവൾക്ക് അവസരം വേണമെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തൊഴിലിടങ്ങളിൽ പലയിടത്തും അവർ ചൂഷണം ചെയ്യപ്പെടാറുണ്ട്, അതിന് നിർബന്ധിതരാകാറുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അവസരങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടും. സ്വപ്ന സുരേഷിന് അങ്ങനെ ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ലേ? ഇല്ല. അവസരങ്ങൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ അതിനെ പെർസീവ് ചെയ്യുന്നു, that is very important. If not this, then there's always another chance. But when you are into a job and when your boss tells you to do something which is for the functioning of the office, then you probably have to keep quiet. But to get a job, if you are asked to compromise on bed, I don't think that is the right way, or any woman should accept such a shortcut to achieve something in life. There's a fate behind there is a fate written on everyone, or ഒരു വിശ്വാസം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടല്ലോ, that ഇതല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തായാലും ഒന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതിന് നമ്മൾ ബെഡിൽ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്നും നേടാനില്ല എങ്കിൽ പിന്നെ അതിനെ നമുക്ക് സമയം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഈ സ്വപ്ന സുരേഷ് ജീവിതത്തിൽ കണ്ടുമുട്ടിയ പലരെയും വിശ്വസിച്ചു. പക്ഷെ ഒരു ഘട്ടം എത്തിയപ്പോൾ അവരൊക്കെ ആ വിശ്വാസമൊക്കെ തെറ്റുന്ന സാഹചര്യമാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഈ ജീവിതത്തിൽ. അത് ഏറ്റവും അവസാനം എത്തിയിരിക്കുന്നത് ശിവശങ്കറിലാണ്. സ്വന്തമായിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു വിലയിരുത്തലുണ്ടല്ലോ, എന്തുകൊണ്ട് എനിക്കിങ്ങനെ പറ്റി? ഞാൻ സ്വന്തമായിട്ട് ആനലൈസ് ചെയ്തത്, മുമ്പൊക്കെ കുറച്ച് പ്രായം കുറവായിരുന്നപ്പോൾ I used to think that, oh my God, that is because I am not matured. I used to blame myself. Later I understood that അമിതമായി നമ്മൾ സിൻസിയറായി ആരെ വിശ്വസിക്കുന്നു അതാണ് നമുക്ക് ആപത്ത്. We shouldn't be straight in life. We should know how to bend according to situations, be sly, be shrewd. ഇത് നമ്മൾ ഗൾഫിലൊന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ല. നമ്മൾ നേരെ പോ, എല്ലാവരെയും വിശ്വസിക്കുക, സഹായിക്കാൻ പറ്റുന്നത് സഹായിക്കുക, നല്ലത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ചെയ്യുക. അത് പബ്ലിസിറ്റിക്ക് വേണ്ടി അല്ലാത്തപ്പോൾ you don't have to really get scared, and then trust, just like you trust yourself, trust others too. എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും ഒരു നന്മ ഉണ്ടല്ലോ എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസമായിരുന്നു. പക്ഷേ ശിവശങ്കർ സാർ പഠിപ്പിച്ചു, നഴച്ചുമുടി ഉണ്ടെങ്കിലും പ്രായമുണ്ടെങ്കിലും പക്വത ഉണ്ടെങ്കിലും എക്സ്പീരിയൻസും എക്സ്പോഷർ ഉണ്ടെങ്കിലും അച്ഛൻ്റെ പ്രായമായാലും ഏത് പ്രായമായാലും ആൾക്കാരെ വിശ്വസിക്കണമെങ്കിൽ വളരെയധികം സൂക്ഷിക്കണം, വിശ്വസിക്കാതിരിക്കുക. മരണം വരെ അങ്ങനത്തെ ഒരു പാഠം അദ്ദേഹം തന്നു. സോ നൗ ഐ എം ഗെറ്റ് സ്കേർഡ്. ശിവശങ്കറിനെ പോലൊരാളെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാമെന്ന് പറയുന്നത്, അതായത് പറയാറുണ്ട് അച്ഛൻ്റെ പ്രായമുള്ള ഒരാളാണ്, പിന്നെ സോറിയാസിസ് പോലുള്ളൊരു അസുഖം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ, അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ പോലൊരാൾ ജീവിതത്തെ കൂട്ടുപിടിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പം അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത് എപ്പോഴാണ്? When you trust somebody and when you understand he has everything but he is not accepted by anyone, then you feel, oh, you can become a better person, better half to that person, to maybe bring just a smile on his face. It's not sexual all the time. അച്ഛൻ്റെ പ്രായം
നമ്മൾ പ്രായം അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ കണക്കിലെടുക്കുന്നത് when organs don't work. Correct? Yeah? To be very clean and to be very precise, age എന്ന നമ്പർ ആണിലോ പെണ്ണിലോ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് when organs don't work. But the heart and the mind is always the same. അതിൽ കുട്ടിത്വമുണ്ട്, അതിൽ പക്വതയുണ്ട്, അതിലെല്ലാം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ when a person says openly, a person like him says openly about his loneliness in life, I just thought that, come on, I had also everything, but nobody understood me. Everybody took me for a ride. Such a very, very responsible personality will at least handle me responsibly, and I'll be able to take care of him. Be his wife, be his daughter, be his friend, be his companion, be his best friend is what I thought of. That's it. Which I failed or which he ruined, or maybe that is what he didn't want and it was just an agenda for him, but for me it wasn't that. ഓക്കെ, ഈ സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസിൽ ജയിലിലായൊരു സമയമുണ്ട്. ലൈഫിലെ ഏറ്റവും ഒരു ക്രൂഷ്യലായൊരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് ആരെ സംബന്ധിച്ചായാലും. ജയിലിൽ വെച്ച് പലപ്പോഴും പുറത്തു നിന്നൊരു ആക്രമണം അല്ലെങ്കിൽ ത്രെട്ട് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ? ത്രെറ്റ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ജയിൽ ഒഫീഷ്യൽസ് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത്, DIG ഹിംസെൽഫ്. അവിടെ ക്യാൻറ്റീനിൽ നിന്ന് കോഫിയോ ലൈം ജ്യൂസോ എന്തെങ്കിലും വാങ്ങിച്ച് കുടിക്കുന്നെങ്കിൽ തന്നെ അവരത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് മാത്രമേ തരാറുള്ളൂ. ഹൈ ലെവൽ ഓഫ് ത്രെറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് DIG ഹിംസെൽഫ് ടോൾഡ്. സോ we had also filed threat because I knew that this fight has started from the jail itself. They wanted me to keep my mouth shut in the jail itself. So when things were not according to their tuning, I knew that I could sense that there is threat to life. അവിടെ ഈ സമ്മർദ്ദ തന്ത്രങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, അതായത് കേസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ആരെങ്കിലും ഒരു ഇടനിലക്കാരൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നോ ജയിലുള്ള സമയത്ത്? No, jail DIG at few occasions came and told me to write letters as per his request, as per his version. I said I cannot without consulting my counsel, or I will not do it. From then onwards there was a lot of torture, mental torture. There was a lot of human right, yani right to communication. I cannot talk to my inmates, I cannot talk to anyone. I was not involved in any activities. I was made sure that I get seizure attacks, I cry every day and I am totally depressed. Hope of life is missing from me. That kind of mental torture they were giving me. So അവർ ഓരോന്ന് എഴുതാൻ പറയുമ്പോൾ അത് എഴുതില്ല, അവരുടെ കളിയല്ല അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കയ്യിൽ ഞാൻ നിൽക്കില്ല എന്ന് മനസ്സിലായപ്പോൾ they changed their way of behaving. പിന്നെ ഈ ഒരു ബുക്ക് എഴുതാനുണ്ടായ സാഹചര്യം എങ്ങനെയായിരുന്നു? Well, Shiv Shankar sir wrote everything which is fake and nonsense. Then let me come out with the truth. That is my inspiration. Thanks to Shiv Shankar sir. ശരിക്കും ശിവശങ്കർ സാർ ആ ബുക്ക് അങ്ങനെ എഴുതിയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ സ്വപ്ന ബുക്ക് എഴുതില്ലായിരുന്നു? അങ്ങനെയും പറയാൻ പറ്റും. ബിക്കോസ് ഞാൻ തുറക്കില്ലായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ഒരു അവസാനം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് വരെ. ഐ വുഡ് നോട്ട് ഹാവ് ഓപ്പൺ മൈ മൗത്ത്. ബട്ട് ദെൻ ഈ കെട്ടിയിട്ട നായയെ കെട്ടിയിട്ടിട്ടും പിന്നെ അതിൻ്റെ വായിലിട്ട് ഇങ്ങനെ കുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ the dog should make some attempt to break the chain and bite the one who's torturing him or her. Correct? So that's what I did. ഈ 1000 കോപ്പിയോളം അച്ചടിച്ചൊരു ബുക്ക്, ആ ബുക്ക് മുഴുവൻ വിറ്റുപോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇനി അതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് വോളിയം പ്രതീക്ഷിക്കാമോ? ഇതിലും വലിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട്. 100%. അപ്പോൾ സ്വപ്ന ഇനിയും പറയാത്ത ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ബാക്കി അതിലൊന്നും എഴുതിയിട്ടില്ലല്ലോ. അതിലെൻ്റെ കുട്ടിക്കാലം മുതൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ, കേസ് വരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ, കേസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എൻ്റെ സർവൈവലായാലും ഞാൻ ഇപ്പം അനുഭവിക്കുന്നതായാലും അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ പറയാതെ പോയ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ ഈ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ ഉണ്ടാകുമോ? ഇപ്പം എൻ്റെ ജീവിതം അവരോടൊപ്പം അല്ലേ. മൈ ബാലൻസ് ലൈഫ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ദം. So there is a second volume to it. ആ ബുക്കിൽ കുട്ടിക്കാലത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അതൊരു സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തൊരു ലൈഫായിരുന്നു എന്നുള്ളതിൽ. ആ ഒരു സ്ട്രഗിൾ ലൈഫിനെ അതായത് കുടുംബത്തിൽ നിന്ന്
അവിടെയൊക്കെ ഒരു സ്ത്രീ ആയതുകൊണ്ട് ആണ് താൻ ഇത്തരത്തിലൊക്കെ ഫേസ് ചെയ്യപ്പെടേണ്ടി വന്നത് എന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ? ഈ നിമിഷം വരെ അങ്ങനെയാണ് തോന്നുന്നത്. ഒരു സ്ത്രീയെ കിട്ടിയോണ്ടാണല്ലോ ഈ ഗോൾഡ് സ്മഗ്ലിംഗ് സ്കാം എന്ന് പറയുന്ന ഇത്രയും വലിയ ഹിറ്റായത്. എത്രയോ ആണുങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ. ടെൽ മീ വൺ മാൻ ഹു ബിക്കേം ഫേമസ്. Why did I become famous? I swallowed the 30 kilos of gold, or I went personally and brought 21 times gold? I don't know. What's my involvement? What's the degree of my involvement? Just as the same that Shiv Shankar had in the same episode, or the gold scam, or the Honorable Chief Minister, or his family, or many other people. So why only me? Why did I become swapnasuresh? Did you know me before this? No. So then, ഒരു സ്ത്രീ ആയതുകൊണ്ടാണല്ലോ നമ്മളെങ്ങനെ ഇട്ട് ചൂഷണം ചെയ്ത് കൊല്ല ചെയ്യുന്നത്. ഒരു ബോൾഡായ സ്ത്രീയായി മാറി. I was always bold. I cannot become bold overnight. I was always bold, but I was silent, trusting people. Now I stopped trusting, and the volcano has erupted, so I will keep talking. അപ്പോൾ ശിവശങ്കർ ഒരു പക്ഷേ ഇനി ജീവിതത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചു വരികയാണെങ്കിൽ സ്വപ്ന സുരേഷ് ഏത് രീതിയിലേക്കായിരിക്കും പ്രതികരിക്കുക? ഐ തിങ്ക് ഈവൻ ഏത് ഫേമസ് പേഴ്സണാലിറ്റീസ് ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും ജീവിതം മൊത്തം തകർക്കുന്ന രീതിയിൽ ചതിച്ചു ദ്രോഹിച്ചുവെങ്കിൽ പിന്നെ അവരൊരിക്കലും വീണ്ടും അതേ വ്യക്തിയെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരില്ലല്ലോ. You really cannot do that. So I will not welcome Shiv Shankar sir in my life anymore, because I really need to think about my children. I have nothing to lose now. He took away everything from me. He took away everything, my daily bread, my job, my everything, my life. Now what is there more for him to utilize or manipulate or exploit? So he may not come back. If he comes back, my doors are closed for him. ഈ കറൻസി കടത്തി എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ ഈ ബിരിയാണി ചെമ്പിൻ്റെ കാര്യവും പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതൊന്നും ഒരിക്കലും സ്വപ്ന സുരേഷ് തുറന്നു നോക്കിയിട്ടില്ല, കറൻസിയും നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല. അപ്പോൾ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് അത് നമുക്കങ്ങനെ പറയാൻ കഴിയുക? എൻ്റെ CCTVയിലോ എൻ്റെ എക്സ്റേ മെഷീനിലോ ഉണ്ടല്ലോ, because it has evidence. HRDSലടക്കം ജോലി ചെയ്തിരുന്നു ഈ ഒരിടയ്ക്ക്. അവിടെ ഇപ്പോഴും ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? എന്താണ് നിലവിലെ അവസ്ഥ? നിലവിൽ HRDS has completely abandoned me. They are going through a lot of problems because of me. Crime branch മിക്കവാറും ഒക്കെ അവിടെ കയറി ഇറങ്ങുക. They are ruining the activities. They are not allowing them to build houses for the tribal folk. So they have completely abandoned me, disconnected all kinds of official personal relationships with me. I am no longer associated with them. Okay, ഇപ്പോൾ നിലവിൽ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? Well, I have got a job at Bengaluru in IT firm. So I am actually relocating to Bengaluru next week. എപ്പോഴും എല്ലാവർക്കും ഉള്ളൊരു ഇതാണ്, ഇത്രയധികം ഇടതുപക്ഷ സർക്കാർ ദ്രോഹിച്ചിട്ടും എല്ലാ സമയത്തും സംസാരിക്കുമ്പോഴും സ്വപ്ന സുരേഷ് എപ്പോഴും ഹോണറബിൾ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ എന്ന് എല്ലാവരും റെസ്പെക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളൂ. എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ? അത് എൻ്റെ മോറൽ വാല്യൂസ്. അത് ഞാൻ ഒരു ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ അല്ലല്ലോ, സാധാ സ്ത്രീയല്ലേ. And moreover, I cannot forget the profile they have given me or awarded me, that I am an accused. So I would like to respect positions. And that is how ഞാൻ കുടുംബത്തിൽ പറഞ്ഞതായതുകൊണ്ടായിരിക്കും. I like to address everybody with due respect. ഇനി ഫ്യൂച്ചർ കേസ് വിജയിക്കുക, സത്യം വെളി വരിക, that is my prime അവസാന ശ്വാസം വരുമ്പോൾ. Because I need to prove to my children as well that I am not a gold smuggler. നമസ്കാരം. Thank you.